गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। आज की इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, आमतौर पे हम कभी कभार कुछ बातें करते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन वो जैसे सुनते हैं ना वैसे ही हम दूसरों के सामने वो व्यक्त नहीं करते, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रवि नाम का लड़का रास्ते पे आ रहा है स्कूल के लिए। आते वक्त क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो मामूली सा एक्सीडेंट होता है। उसका दोस्त जो है ना स्कूल में आके बताता है कि ये रवि का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, उसका पैर टूट गया है ऐसे। तो एक स्कूल के बच्चे सुनते हैं यहाँ पे दोस्त के बात, और आगे जाके अपने दूसरे दोस्तों के सामने ऐसा बताते हैं कि ये रवि नाम का लड़का था ना, वो स्कूल आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसका पैर और हाथ दोनों ही टूटे हैं, ऐसे बताता है। और वो तीसरा जो सुन के अपने घर के पास के दोस्तों को बताता है, ये रवि नाम का एक लड़का है हमारे स्कूल में, वो आज स्कूल आ रहा था, उसका एक्सीडेंट होने पर हाथ, पैर और सर भी फूट गया है और वो बहुत ही सीरियस है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे बताता है। ये तो मानव की सहज प्रवृत्ति मानो या बताने का रीति ये ऐसा है कि जो हम लोग देखते हैं ना वैसे ही हम उसे व्यक्त नहीं करते, उसे कुछ ना कुछ ऐड करके, कुछ ना कुछ हाथ से कुछ डाल के उसे आगे वालों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, बात छोटी होती है और उसका बहुत बड़ा ही इशू हो जाता है ना। ये होता है बच्चों, अक्सर हुआ होगा, आप लोग भी ऐसे कहीं पे भी सुना होगा, या आप भी किसी के सामने कुछ बातें व्यक्त करते हो ऐसे कहते हो, ज़रूर कहते हैं। ये मानव की प्रवृत्ति है, जैसे रहता है वैसे ही व्यक्त करता नहीं है इंसान, उसे कुछ ना कुछ अपनी ओर से ऐड करके ही सामने वालों के सामने प्रेजेंट करता है ना। तो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ, ये सोच रहे होंगे आप, है ना बच्चों। क्योंकि आज की कक्षा में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो इसी मुद्दे पे है, इसलिए जो पाठ हम देख रहे हैं आज वो है पाठ 2 मिर्च मसाला। बच्चों, इस पाठ को किसी लेखक या लेखिका ने नहीं लिखा है, ये लोक कथा है। मतलब ये एक इंसान से और एक इंसान के ऐसे पर्सन टू पर्सन आया हुआ एक कथा है, जो आडू मातु बोलते हैं ना, जो बात करते हैं। ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕತೆ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಅಥವಾ ಪಾಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಪಾಠ, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ओके, पाठ का आशय। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते. देखो बच्चों, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಹಂಚ್ಕೊತೇವ್ರಿ, ಹೌದಾ. ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಜೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಹಂಚ್ಕೊತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಕತ್ತೇವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಗ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾರ್ದನ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ओके, तो बच्चों चलो देखते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थों को।
शब्दार्थ कसम, सौगंध, शपथ, बात को बचाना, किसी बात को छिपा लेना, पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, राज, रहस्य, पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, विकृत अवस्था में आना, बात उगलना, रहस्य बात को प्रकट करना, खबर, समाचार, हाल, गौरैया, गुब्बच्ची। बच्चों ये सभी इस पाठ में आने वाले नए शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं पाठ 2 मिर्च मसाला। बच्चों मैं यहाँ पे पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೋಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ರೀ. ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಭೋಲುಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಅವ ಕೆಮ್ತಾನಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅವ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಹಾಲು ಕೂಡ ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए, वहाँ घबरा गया। ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಳಗೇನ ಹಾಲು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದನೂ ಹಾಲು ಬಿದ್ದೈತಿ ಕೆಳಗಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಲ್ದೇ ಅದು ಲೋಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಲೊಳಗೆ ಭೂಲುಗೆ 2 पंख ದಿಕ್ಕಾಯಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪಂಖಗಳು ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಭೋಲುಗೆ. ಅವಾಗ ಭೋಲು ಘಬರಾಗಯ, ಭೋಲು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾನ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಕತ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಲೊಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ನಿ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾಕೋ ಬುಲಾಕರ್ ಕಹ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಭೋಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಆಕಿನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ರೀ. ಭೋಲುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಹೀರಾ. ಹೀರಾ ಕರಿತಾನೆ ರೀ, ಆತ ಕರಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತೇಳಿ, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. ನೋಡ್ರಮ್ಮ ಅನ್ನಕತ್ತಾನ ಏನಂತೇಳಿ, ನೀನು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ಹೀರಾ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, कसम से किसी से नहीं कहूँगी पत्नी बोली. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದಾಗಿ, ಆಣೆ ಆಗಲು ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನದು ಹೇಳು ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಹೀರಾ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಅವಾಗ ಭೋಲು ने दूध में पंख की बात बता दी. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೋಲು, ಏನು ಹಾಲೊಳಗೆ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾವಲ್ರಿ ಆತನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. हीरा इस बात को पचा न पाई, उसका पेट फूलने लगा. अपनी पड़ोसन चंपा से कहा. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀರಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ, ನಾನು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳಿದ ಮಾತಂತ ಹೇಳ್ಯಾಳ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಆ ಮಾತು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಏನು ಅನ್ಸಾಗ್ತೈತಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾರು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಜು ಇರೋರಿಗೆ, ಪಡೋಸನ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ನೇಬರ್, ಅವರು ನೇಬರ್ ಇರ್ತಾಳ್ರಿ, ಆಕಿನ ಹೆಸರು ಚಂಪಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಚಂಪಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂಥೇಳಿ, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ. उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಕತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೀರಾ ಚಂಪಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ಮಾತೈತೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತೇನೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕಂತ ಕುಂತಿದ್ರು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಬಂತಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಹಾಲಿನ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಬೂತರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾಳ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾಳ. ಯಾರು, ಹೀರಾ ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಜು ಇರುವಂತಹ ಚಂಪಾಳ ಮುಂದೆ ಅಂತಾಳೆ ಈ ಮಾತನ್ನು.
पर किसी से मत कहना ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾಳ್ರಿ ಹೀರಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾಳ ಚಂಪಾಗೆ ನೀ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋಬೇಡ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾಳ चंपा बोली तुम भी किसी से मत कहना लोग बात का बतंगड़ बना देंगे ನೋಡಿ ಚಂಪಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀನು ಈ ಮಾತು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋಕೋಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾಳೆ चंपा से रहा न गया उसे लगा कि अगर यहाँ बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा ನೋಡ್ರಿ ಭೋಲು ಏನಂದಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜು ಇರುವಂಥ ಚಂಪಾ ಮುಂದೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈಗ ಚಂಪಾ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾಳ್ರಿ ತಾನೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಾಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೀರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಅದು ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಒಡೆದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತೆ ನನಗೆ ನಾ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಗೈತೆ ರೀಕಿಗೆ ಚಂಪಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈಕೆ अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी ನೋಡ್ರಿ ಚಮೇಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಳ ಗೆಳತಿರಿಕೆ ಚಮೇಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಚಂಪಾಗ ತಾಗೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಳಲ್ರಿ ಹೀರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಚಮೇಲಿ ಮುಂದೆ ಚಂಪಾ ಹೇಳ್ತಾಳ कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया चंपा बोली देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला चमेली को विश्वास नहीं हुआ ಏನಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾಳ್ರಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಮೇಲಿ ಮುಂದೆ ಚಂಪಾ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಗುರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜು ಅದಾರಲ್ಲ ಭೋಲೂಜಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ಪಾರಿವಾಳನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಚಮೇಲಿ ಮುಂದೆ ಅಂತಾಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದೇನೋ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೈತಿ ಭೋಲುಗೆ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ವು ಅದೇನಂತೀಗ ಮುಂದೆ ಚಮೇಲಿ ಏನಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕತ್ತಾಳ ಚಮೇಲಿ ಮುಂದೆ ಚಂಪಾ ಭೋಲು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾಳ ಆದ್ರೆ ಚಮೇಲಿಗೆ ಚಂಪಾ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है खाया कैसे होगा ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಆಗ್ತಾಕಿ ಚಮೇಲಿ ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್ ಇಡೀ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರಿವಾಳ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದೈತಾ ಹೆಂಗಾರ ನುಂಗಿದ್ದಾನ ಆತ ನನಗಂಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗೋಲ್ತು ಬಿಡು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ ಚಮೇಲಿ ಚಂಪಾ ಮುಂದೆ ಅಂತಾಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾತ್ ಕಾ ಬತ್ತಂಗಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾತೇನ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಸಕತ್ತಾರ ಇವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ಸಕತ್ತಾರ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಆಗ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर कौवे गोरैये मुर्गे आदि निकल रहे हैं ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮನೆ ಬಾಜೋರು ಅಂತಾರ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಏನಪ್ಪ ಅದಂದ್ರೆ ಭೋಲು ಅಂತ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹುಂಜ ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ಬರಾಕತ್ತಾವಂಥೇಳಿ ಅಂತಾಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಮೂಹನೇ ಇಲ್ಲೇ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ ಇದು गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟನೂ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತು ಭೋಲು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ದೇಶೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಏನಾಗತ್ತವು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಏನಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಬ್ಬ ಬಿಡುತ್ತೆ और इन पक्षियों से आकाश भर गया है राई का पहाड़ बन गया ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಆಕಾಶ ತುಂಬಿ ಹೋಗೈತಿ
ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪಸರಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನ್ ಗಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಿರುವಂತಹ ಮಾತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ರೀ. ಸಾಸಿವೆ ಅಂತಹ ಮಾತು ಪಹಾಡ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. यहाँ चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಜನರು ಬರಾಕತ್ತಾರ. ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಭೋಲು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ಅವನು ಹೆದರಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂಡ್ತಾನ. थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला. उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭೋಲುನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರ. ಹುಡುಕಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗ್ಗಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ, ಅವ ಭಯಭೀತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಾವಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಭೋಲು ಜೋಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆ. ಅವ ಹಂಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ತಾನು 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು. ಅದೇನಾಗ್ತದ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದ್ದೇ ಏನ್ರಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ರಹಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಾವಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ.